नमस्कार। आज दशम श्रेणीर साहित्य सिंधु बहिर नरेन्द्र विवेका प्रबंध विषय आलोचना करिबा। नरेन्द्र विवेकानंद लेखक शरद कुमार महांती। शरद कुमार महांती 1938 रे जन्म होई 2006 रे मृत्युवरण करथिले। शरद कुमार महांती विज्ञान, दर्शन, समाज, साहित्य, संस्कृति आउ आध्यात्मिकता संबंध रे प्रबंध रचना करी ना शरद कुमार महांती विज्ञान हेउ कि दर्शन हेउ अबा साहित्य अबा संस्कृति ए सबु संबंध रे प्रबंध रचना करी ओडिया प्रबंध साहित्य को रुद्धि मंत्र करी छंती। कटक जिल्लार टांगी निकटवर्ती जरीपड़ा ग्राम रे तांकर जन्म। ना शरद कुमार महांती कटक जिल्लार टांगी ठारे टांगी निकटस्थ जरीपड़ा ग्राम रे जन्म ग्रहण करिछंती। अध्यापना थिला तांकर वृत्ति। अध्यापना तांकर वृत्ति थिला। प्रवृत्ति रे से थिले जणे मननशील प्राबंधिक। अध्यापना तांको वृत्ति थिला एवं प्रवृत्ति रे निशा थिला तांकर जणे मननशील प्राबंधिक हिसाब रे से अनेक प्रबंध रचना करी आम ओडिया साहित्य को परिपृष्ठ करिसंती। तांको लिखित विज्ञान विषयक प्रबंध तांको लिखित विज्ञान विषयक प्रबंध संकलन रूपे विज्ञान दृष्टि, आकाशर आह्वान, आटम रु क्वांटम, विज्ञान दिगंत, एकविंश शताब्दीर नष्ट परिवेश प्रभृति पुस्तक स्मरणीय साहित्य, संस्कृति, दर्शन और जीवनी आधारित पुस्तक गुड़िक मध्यरे तांकर रचित सॉक्रेटिस ओ प्लेटो, अस्तिवादर मर्मकथा, ग्रीक जातिर जीवन कथा, जाम्सल सार्थ, छत्रपति विवेकानंद, गांधी मनीष, गांधी परिवार, बुद्ध शरणम गच्छामि, संस्कृति अपसंस्कृति, बुद्धांकर दादागिरी और अन्यान्य प्रबंध। एणु तेणु किछि आधुनिक रूपरेख विवर्तनशील मनीष को एणु तेणु किछि आधुनिकतार रूपरेख विवर्तनशील मनीषर रूपरेख प्रभृति उल्लेखयोग्य पुस्तक। नरेन्द्र विवेकानंद प्रबंधटी लेखकंक छत्रपति विवेकानंद पुस्तकर अंश विशेष। यह छत्रपति विवेकानंद पुस्तकर अंश विशेष। एथिरे भारतवर्षर जड़े प्रख्यात सन्यासी भारतवर्षर जड़े प्रख्यात सन्यासी तथा संत विवेकानंद जीवनीर किछि उपादेय दिग संत विवेकानंद जीवनीर किछि उपादेय दिग अत्यंत हृदयस्पर्शी तथा सहजबोध्य भाषा रे स्थान पाइछि। एथिरे स्वामी विवेकानंद जीवनीर किछि उपादेय दिग अत्यंत हृदयस्पर्शी हृदय को स्पर्श करुथुला भली तथा सहजबोध्य सहज भाषा रे स्थान पाइछि। श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलकु श्री रामकृष्ण जो समय पृथ्वी विदाय नेबा समय तांकर आसी जाइछि से समय रे नरेन्द्र 22 वर्षर संसार अनिभज्ञ युवक। से समय रे नरेन्द्र 22 वर्ष मात्र 22 वर्षर संसार अनिभज्ञ सांसारिक जीवन उपरे जार अभिज्ञता नहीं से होछि अनिभज्ञ युवक। वर्षक पूर्वरु तांकर पिता विश्वनाथ दत्त इहद्याम त्याग करिथांती। ना
वर्षक पूर्वर जो समय रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबाकू जाउछंती से समयर वर्षक पूर्वर स्वामीजी पिता विश्वनाथ दत्त इहद्याम त्याग करी थांती। दुई पिता को हराई संसार रे चलिबा और संसार को चलाइबा उभय विषय रे नरेन होईगले एकुटिया। ए जो जटिल परिस्थिति रे नरेन वर्तमान एका होई जाइछंती। एकुटिया सत किंतु दुर्बल नुहंती। से एकुटिया होई जाइछंती सत किंतु से दुर्बल नुहंती। जगतरे सबु महान कर्म जगतरे सबु महान कर्म एकुटिया मनीषंक द्वारा संपन्न होइछि। ना जगतरे जेते सबु महान कर्म अछि सबु एकुटिया मनीषंक द्वारा संपन्न होइछि। दृढ़ मना वीर पुरुष नरेन दृढ़ मना दृढ़ संकल्पबद्ध वीर पुरुष नरेन को श्री रामकृष्ण तांकर जीवनर कर्म ओ लक्ष्य भल भावे देखाई देइथिले। ना कौन स्वामीजी को तांको गुरु रामकृष्ण स्वामीजी जीवनर लक्ष्य आ कर्म देखई देइथिले। कहिबा बाहुल्य नरेन को से सही भावे गढ़ी कहिबार कथा जे नरेन को से सही भावे गढ़ी नरेन रु विवेकानंद को जन्म देवा पाई दक्षिणेश्वर होइथिला एंतुड़ी शाल। नरेन रु विवेकानंद को जन्म देवा पाई दक्षिणेश्वर होइथिला एंतुड़ी शाल। एठी नरेन किए आ विवेकानंद किए? नरेन तो जिए विवेकानंद मध्य सीए किंतु जो छात्र अवस्था हो युव अवस्था हो नरेन थिले से नरेन रु जड़े महान बा संत विवेकानंद परिवर्तन हेबा पाई तांकर एंतुड़ीशाल थिला दक्षिणेश्वर। आउ स्वयं रामकृष्ण थिले धात्री जे धारण करे ताकू कुहा जाए धात्री। जन्म नेबा परे जगत विवेकानंद को चिन्हिछि। से जो समय नरेन थिले से समय हुए तो तांकू केही न चिन्हि पारंती किंतु जो समय से विवेकानंद हेले से समय तांकू ए सारा भारतवर्ष कहीं सारा विश्व जानिछि। किंतु गोटाए विवेकानंदंकर जन्म प्रक्रिया एपरी जटिल। ना विवेकानंदंकर जन्म प्रक्रिया कौन जटिलता अच्छी एबे लक्ष्य करिबा। सूक्ष्म और रहस्यमय जे ताकू बा बुझिबार आशा रखिबा। तांको जन्म प्रक्रिया सूक्ष्म और जटिल जे रहस्यमय रहस्यवादी जे ताकू बुझिबार आमे आशा रखिबा। धृष्टता मात्र ताकू बुझिबार आशा रखिबा केवल धृष्टता मात्र। श्री रामकृष्णंक सहित नरेनक 5-6 वर्षर संपर्क। श्री रामकृष्णंक सह शिष्य नरेनकर मात्र 5-6 वर्षर निबिड़ संपर्क और सही काल मध्य द्रुत भावे द्रुत अर्थ बहुत जोर रे द्रुत भावे जाइथिबा सूक्ष्म घटना प्रवाह सूक्ष्म क्षुद्र से सूक्ष्म घटना जहाँ घटी जाइछि ताकू घटना कुआ जाए। घटना प्रवाह नरेन रु विवेकानंद पर्यंत पथटी झापसा भावे देखी हुए। नरेन रु विवेकानंद पर्यंत रास्ता आमे झापसा भावे टिके देखी पारिबा। एहा ठारू अधिक किछि आशा करिबा वृथा। ता ठारू अधिक किछि आशा करिबा वृथा किछि लाभ नाही। रामकृष्ण नरेन को केउ निर्दिष्ट बाटरे मुहाई देइथिले? रामकृष्ण नरेन को केउ निर्दिष्ट बाटरे मुहाई देइथिले बा देखै देइथिले? तार सूचना केतोटी विशिष्ट घटनारू धरा पड़े। केतोटी मुख्य मुख्य घटनारू धरा पड़े। निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू नरेनकर व्याकुलता ठाकुरंकु जणाई थाए। निर्विकल्प समाधि अर्थात
ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବା, ସେହି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ନରେନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ସେ କାହାକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ନରେନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ଠାକୁର ଅର୍ଥ ଏଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ନରେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବିନା ଗୁରୁ କୃପାରେ ଏହା ଲଭ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବିନା ଏ ଘଟଣା ସେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇହଧ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇହଧ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନରେନଙ୍କର ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପରମ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ନା ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନରେନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ପରମ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି, ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରତ ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନରେନ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରାତି 9ଟାରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ପଶି ଆସିଲା। ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ନରେନଙ୍କର ଭିତର ଦିବ୍ୟ ପୁରା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତାହେଲେ ମା ତତେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ମା ତତେ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏସବୁର ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏସବୁର ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ କର୍ମ ଶେଷ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏହା ପୁଣି ଫେରି ପାଇବୁ। ଏତିକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ନରେନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏପରି କହିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି। ସେ କାହିଁକି ଏହିଭଳି ଘଟଣା କହିଲେ, ଏହାର କିଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ଅୟରାମ୍ଭ ରହିଅଛି। ଉଲ୍ଲେଖିତ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେହି ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁର ନରେନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ସେ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଥିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ଏକାଦ୍ରିକ୍ରମେ 5-6 ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହିବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଶୁକଦେବ ପରି 5-6 ଦିନ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବି। ପରେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସି ଦେହ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଯିବି। ସମୟ ସମୟ ଦେହ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଯିବି। ତାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନରେନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ। ନରେନଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ନରେନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, ତୋତେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଉନାହିଁ? ତୋତେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ହେବୁ, ତୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ପରି ହେବୁ ଏବଂ ତୋ ଛାଇରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ। ନରେନଙ୍କୁ ବଟବୃକ୍ଷ ହେବା ଭଳି କିଏ ଭାବିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ, ତୋର ଛାଇରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତାହା ନ ହୋଇ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ତୁ ସାରା ସଂସାରର ମଣିଷଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନ ହୋଇ କେବଳ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି କଠୋର କଥା, ଏହି କଠୋର କଥା, କଟୁଲ୍ୟ କଥା, କଟୁବଚନ ନରେନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା
ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଥିବ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଥିବ। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି, ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ତେଜହୀନ, ଉଦ୍ୟମହୀନ, ପ୍ରାଣହୀନ, ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ଅନ୍ୟପଟରେ ତେଜହୀନ ଆଉ ପ୍ରାଣହୀନ, ପ୍ରାଣହୀନ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୃତ୍ୟୁ। ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ, ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷ ଜନସମଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନାର୍ଥେ, ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷ ଜନସମଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ମୋଚନାର୍ଥେ, ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାବ୍ରତର ଆଚରଣ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଦୁଇ ପଟର ଆକର୍ଷଣରେ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଏ ଦୁଇ ପଟର ଆକର୍ଷଣରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଚଳିତ କିଛି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପଟରେ ରହି ସେ ଈଶ୍ୱର ଲବ୍ଧ କରିବେ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନର ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଟ ଥିଲା, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧ୍ୟାନ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ତେଜହୀନ, ଉଦ୍ୟମହୀନ, ପ୍ରାଣହୀନ, ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ସେ ଏ ଦୁଇ ପଟରୁ କେଉଁ ପଟକୁ ବାଛି ନେବେ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଦିନ ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା, ମାନବର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା, ଏପରି ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସାରା ଜନତାଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବା ଠାକୁର ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ତାହା ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ବା ପୁରୁଣା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିରଳ, କିଛି ଅଲଗା। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଛଳନାର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ମଇଳାନ ଜମି ଯାଇଛି। ସତରେ ବହୁତ ଅସଂଖ୍ୟ ଯେଉଁ ମଇଳା ଜମା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଥାପିବା ଉଚିତ ହେବ କି ନାହିଁ। ଇହତ୍ୟାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଯୁବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯୁବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନ ବା ବିବେକାନନ୍ଦ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା କରିବାକୁ ସେ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା କରିବାକୁ ସେ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଃସ୍ୱହ ଅନିବଜ୍ଞ ଯୁବକ, ଅନିବଜ୍ଞ, ଯିଏ ସଂସାର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନିବଜ୍ଞ,
କେଇ ଜଣ ପକ୍ଷରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ? କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, କହିବାର କଥା କି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ସମାଜରେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଅନିବଜ୍ଞ ଯୁବକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ନଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହି କୃତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଏହା କହି କୃତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ମୁଠାଏ ଭିକ ପାଇବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ କହି କେହି ଭିକ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ କୃତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ଦୂରର କଥା, ବା ସେତିକି ଥାଉ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ, ଗୃହସ୍ଥ ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ଯାହାର, ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ବରାହନଗରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କୋଠା ଏହି ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ। ନା, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ସୁରେଶ ମିତ୍ର ବରାହନଗରରେ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେହାବଶେଷ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ନରେନ ସଦଳ ବଳେ ବରାହନଗର ଆସିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ନରେନ ବରାହନଗର ଆସିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୁକ୍ତ କୋଠଟିଏ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି କିଏ ବାସ କରୁନଥିଲେ, ଭୂତ କୋଠି ଭାବେ ତାହା ଜଣାଥିଲା, ତାହା ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଣତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ, ଯେଉଁ ନବୀନ ବା ନୂତନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ, ତାହା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ପିଲା। ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ମାସ ମାସ ଧରି କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଏମାନେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି। କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ସହ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଏମାନେ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି ମାସ ମାସ ଧରି। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା। ଏତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାର କିଛି ବାଟ ପାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତାର କିଛି ବାଟ ପାଉନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବାବୁରାମ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପାଖ ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଟପୁରକୁ ଗଲେ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାବୁରାମଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସେ ପାଖ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ କିଛି ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଗଲା। ଶୀତ ରାତିରେ ଧୂନି ଲଗାଇ ତା ଚାରିପଟେ ବସି ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି।
ଦିନେ ରାତିରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନରେନ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନରେନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପରମ କାରୁଣିକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କଲା। ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଦିନ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଭର ରାତି। ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେଦିନ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଇଭର ରାତି। ବରାହନଗରରୁ ଫେରି 1887 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପାରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ, ପାରମ୍ପାରିକ ବେଲେ ପରମ୍ପରାଗତ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ରାଖଲଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ବାବୁରାମ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ, ନିରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ଶଶିଭୂଷଣ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ତାରକାନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ତୁରିୟାନନ୍ଦ, ହରିନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ, କାଳୀପ୍ରସାଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦ, ଗୋପାଳ, ସ୍ୱାମୀ ଅଭୂତାନନ୍ଦ, ଲାଟୁ, ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାନନ୍ଦ, ଶାରଦା, ସ୍ୱାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ, ସୁବୋଧ, ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ, ଗଙ୍ଗାଧର ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ହରିପ୍ରସନ୍ନ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ସେମାନେ ପରେ ଯଥାବିଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତେକି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ, ଠାକୁର ବା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଓ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ହୃଦୟର ବନ୍ଧନକୁ ଚିରଦିନ ଅତୁଟ ରଖିବାର, ହୃଦୟର ବନ୍ଧନ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧନକୁ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୁଟ ରଖିବାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଘେନିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଘେନିବା ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। କଥା ହେଉଛି ବରାହନଗରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବରାହନଗରରେ ରହିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଅଥଚ ବରାହନଗରରୁ ଥରେ ଫିଟିଗଲେ ଆଉ ଏକାଠି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ନା ଆଉ କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଥିଲା? ବରାହନଗରରୁ ଥରେ ଫିଟିଗଲେ ଆଉ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏ ଆଶଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଠର ବାବାଜୀ, ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଏ କଥାଟି ଘୋଷିତ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଏ କଥାଟି ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ବୁଲା ବାବାଜୀ ଦିନେ ମଠକୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଠର ବାବାଜୀ, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଏ କଥା ଯଦି ଘୋଷିତ ହେବ ତେବେ ପରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଠକୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କାମ ଛିଣ୍ଡି ଯିବା ପରେ ସତକୁ ସତ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। କାମ ସରିଯିବା ପରେ ନୂଆ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ
ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ତରରେ ପରିବ୍ରାଜକ ବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଜୀବନର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଚାପି ରଖି ସଂଗଠନ କାମରେ ନରେନ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ। ଜୀବନର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଚାପି ରଖିକିରି ମଠର ସଂଗଠନ, ମଠକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରାଇବା ସଂଗଠନ କାମରେ ନରେନ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦଳଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଫେରିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଏକୁଟିଆ ମଠକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ବା ଶଶିଭୂଷଣ 1886ରେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ୱାମୀ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବା ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବାଟରେ ବନାରସ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଗ୍ରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତୀର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ ଓ ତାର ଦରିଦ୍ର ଜନତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପରିଚୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଥିଲା। ତୀର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗରିବ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ। ବାଟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାତରାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ପରି ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ କଟାଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭାଇଛନ୍ତି। ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ନା କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ଶରୀରର କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ, ତା ଫଳରେ ଖାଇଲେନି ପିଇଲେନି, ଏହା ଫଳରେ ଦୁହେଁ ବେମାର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏଥର ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ ଗାଜିପୁର ଦେଇ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲେ। ଗାଜିପୁରରେ ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ପାଓହରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ପାଓହରି ବାବାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି ମଠରେ ତପସ୍ୟା ଭାବେ ରହିବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଥର ପାଓହରି ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେତେଥର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି ବା ମନା କରିଛି। ସେ ଯେତେଥର ପାଓହରି ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେତେଥର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ମାସ ପରେ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ମଠରେ ଥୟ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ନିଗମ ପଥ ନ ପାଇ ସର୍ବଦା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଥିଲା, ସେ ମନ ଭିତରେ ମଠରେ ବେଶୀ ଦିନ ଥୟ ନ ହୋଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ନିଗମ ପଥ ନ ପାଇ
ସର୍ବଦା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଦୁଇଥର ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଆବର୍ଜନା, ଦୁଇଥର ଭ୍ରମଣର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଥର ଭ୍ରମଣ କରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ଜ୍ଞାନରୁ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଆବର୍ଜନା କୁଡ଼ କୁଡ଼ ହୋଇ ଜମିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର। କିଛି ବାଟ ନ ପାଇବାର କ୍ରୋଧରେ, କିଛି ରାସ୍ତା ନ ପାଇବାର କ୍ରୋଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଝଡ଼ ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଫାନ ପରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଠ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ, ଏପରିକି ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ବାହାରିଗଲେ। କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ବାରିପାରିଥିଲା ଯେ କର୍ମପନ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟର ପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ତନଖି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାରା ଦେଶଟାକୁ ଟିକେ ତନଖି, ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପରଖି ଦେବେ। ସେନାପତି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରଖି ନେଲା ପରି ସେନାପତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରଖି ନିଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବିବେକାନନ୍ଦ ଏ ବିଶାଳ ଦେଶର, ଏ ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତି କୋଣକୁ ଖେଦି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରତି କୋଣକୁ ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେନାପତି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେନାପତି ରୂପରେ ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ। ସେନାପତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପରଖି ନିଏ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଭିତରୁ ସେନାପତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ରୂପ ଭିତରେ ସେନାପତି କିନ୍ତୁ ଧରାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ। ଏଇ ଅନାମଧେୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ତେଜରେ, ଏ ଅନାମଧେୟ, ଯାହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଧେୟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନାମଧେୟ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇନଥିଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ତେଜରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ, ବିସ୍ମୟ ହୋଇ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇ ଆପଣାକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେତେ ବା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ପାଇବାକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ତେବେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜର ତଳିଆ ଲୋକ, ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଜା ମହାରାଜା ଅପେକ୍ଷା ତଳିଆ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିଥି ହୋଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଓ ନୀଚ ଜାତି ଭେଦ ଭୁଲି ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ସମାଜର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କରୁଣା ଗଭୀରତର ହେଲା। ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଗଭୀରତର ହେଲା। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ସାନ୍ତାଳଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କନ୍ଧ, କୋଲ୍ହୁ, ବଣ୍ଡା ଭଳି
ସାନ୍ତାଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ପ୍ରଜାତିର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଖାଇ ଭୋକ ମାରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର? ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର। କେଉଁମାନେ? ସାନ୍ତାଳମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ହାହାକାର କରି ଉଠିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ କ୍ରୋଧରେ ସରଳ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ରାଗରେ ସରଳ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଅକ୍ଷମତା, ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଚାଲିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଘର ଆହାର ହେବା। ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉ। ବାଘ ସହିତ ସତକୁ ସତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଉ ବୋଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଏବଂ ବାଘ ସହିତ ତାଙ୍କର ସତକୁ ସତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ବାଟରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାଘ କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ତା ବାଟରେ ବାଟ ଅଲଗା କରି ଚାଲିଗଲା। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଉଦାର, ମଣିଷ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଯାହାର ଥିବ ଓ ସହନଶୀଳ, ସହିବାର ଶକ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢ଼ିବାରେ ପରିଭ୍ରମଣକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏହିପରି ଅସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନର ସ୍ଫୁଳନରୁ ନରେନ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହିଲା ଏଠି? ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ, ବିରାଟ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନରୁ, ଶୁଦ୍ଧତାର ଜୀବନରୁ ସ୍ମଳନକୁ ନରେନ ସହି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଉଦାର ହେଲେ। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ସେ ଉଦାର ହୋଇଥିଲେ। ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଖେତରୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ରାଜପୁତନାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଖେତରୀ ରାଜାଙ୍କ ଅତିଥି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସର୍ବର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ବାଇଜୀ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବାଇଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗିଯାଇ ଉଠିଯିବାକୁ ବସିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ମନର ଭାବ ବାଇଜୀଙ୍କୁ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ବାଇଜୀ ଜାଣିପାରିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଖେଳି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ମୀରା ଭଜନର ସୁର ଧରିଲେ, ମୀରାଙ୍କ ଭଜନର ସୁର ଧରିଲେ ଏବଂ ଗାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ମେରା ଅବଗୁଣ ଚିତନ ଧର, ସମଦରସି ହେ ନାମ ତୁମାରା ଚାହେ ତ ପାର କର। ବାଇଜୀ ଜଣକ ଏହିଭଳି ଗାଇଲେ। ମଧୁର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ବାଇଜୀଙ୍କର ଏ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ଏ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର ଉକ୍ତ ବାଇଜୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି।
ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଭଉଣୀ ନିବେଦିତା ନୈନିତାଲରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଯିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଭଉଣୀ ନିବେଦିତା ଏ ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେକ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନୈନିତାଲ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନୈନି ସରୋବର ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀ ନିବେଦିତା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରମଣୀ ଦୁହେଁ ବାଇଜୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ବେଢ଼ିଥିବା ଲୋକେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ତଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ ଖେଳିଗଲା। ସେହିଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ଖେତରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଓ ପରେ ବରାହନଗରରେ ଗୁରୁଭାଇମାନେ ନରେନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିଲା। ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନରେନଙ୍କର ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିଲା। ନରେନ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ ଚିକାଗୋ ଚାଲିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଫଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ମିଶିଲେ, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଭ୍ରମଣ କରି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜୀବନର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ଅଧ୍ୟୟନରୁ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣରୁ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ ହୁଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ। ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନରେ କମ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସ୍ୱାମୀଜୀ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା, ସାରା ଦେଶରେ ଭଲ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଅଗଣିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହା ବାସ୍ତବ। ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ ତାକୁ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ ସେ ହୁଏତ ତାହାକୁ ବାରଣ କରିପାରିବ, କାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବା ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଉକ୍ତିଟି ମାର୍କ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉକ୍ତିଟି ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର, ସେଇ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଅନୁଗାମୀଙ୍କର କରିନେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଦଟି ନରେନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାରୁ
ଶୁଣିଥିଲେ। ଏ ପଦଟି ନରେନ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ବୁଲି ବୁଲି, ଦେଶର ଅଣି କଣି ବୁଲି ବୁଲି ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ, ସେହି ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଉକ୍ତିର ବାସ୍ତବକୁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଠିକ୍ କଲେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବତ ବା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମଣିଷର ସେବା। ଦେଶ ସାରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନିରୁଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆପଣାକୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏ ଜଣେ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବା ଆପଣାକୁ ସେ ଧିକ୍କାର କଲେ। ଧିକ୍କାର କରି ଭାବୁଥିଲେ ବୁଭୁକ୍ଷ ଜନତା ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ କ'ଣ କରିଛୁ? ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ କ'ଣ କରିଛୁ? ଜୟ ପରାଜୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଜୟ ପରାଜୟର ହାରିବା ଜିତିବାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିଥିବା ଅନାସକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଉଠିଥିବା ଅନେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ, ଆଉ କିଏ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଓ ଅଜେୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦାନବ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅଜେୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦାନବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖଡ଼୍ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଧରି କିଏ ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଉଠେଇ ପାରିବ? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେହି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ଫଳାଫଳକୁ ନିଜର ଶୌର୍ୟବୀର ଦ୍ୱାରା ନ ମାପି, ନିଜର ବଳ ଦ୍ୱାରା ନ ମାପି, ସୁପ୍ତ ଜାତିର ଶକ୍ତି କଳିଥିବା, ସୁପ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜାତିର ଶକ୍ତି କଳିଥିବା ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ, ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ରଣଦୁବୁନ୍ଦି ବଜାଇ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦେଇପାରେ? କାହା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦେଉଥିଲେ? ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଏ ଦାନବ ପାଇଁ ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି ଜଣେ, ଏ ଦାନବ, ଦାନବ ଅର୍ଥ ଏଠି ଅସୁର, ଦାନବ ପାଇଁ ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହର୍ଷି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦଧିଚିଙ୍କ ମହର୍ଷିଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ବୋଧହୁଏ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦାନବ ପାଇଁ ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମିତ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ନ, ସେମାନଙ୍କ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର, ଏ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି ଦାନବକୁ ଆଖ୍ୟା କରି ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଏ ଦାନବ ବା ଏ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପାଇଁ ଦଧିଚିଙ୍କ ପରି ଋଷିଙ୍କର ହାଡ଼ର ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମଣିଷଙ୍କର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଓ ଅଶ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଓ ଲୁହର ଶତ୍ରୁ ସଂହାର, ଲୁହର ଶତ୍ରୁର ସଂହାର ବିନାଶ, ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବା ତରୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରତିଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଓ ପ୍ରତି ବୁନ୍ଦା ଲୁହକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ, ଏ ବିରାଟ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ପଦବ୍ରଜରେ ବୁଲିଥିଲେ। ସେ ହିମାଚଳ ପଦବ୍ରଜରେ ବା ପାଦରେ ବୁଲିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବରାହ ନଗରରୁ। କେଉଁଠି ଯାଇ ରାଜପୁତନା, ଜୟପୁର, ଆଜମିର, ସେଠାରୁ ପୁଣି ଜୁନାଗଡ଼, ପୋରବନ୍ଦର, ଦ୍ୱାରକା, ବମ୍ବେ, ପୁନା, ଶେଷରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।
ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଅଚିହ୍ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯାହାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ଅଚିହ୍ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନେକ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଗୁଣବାନ ଥିବା ବନ୍ଧୁ, ସହକର୍ମୀ, ତାଙ୍କ ସହ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ସହକର୍ମୀ, ଅନୁଗତ ଓ ଶିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ସେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ, ଶିଷ୍ୟ, ସହକର୍ମୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ମାଡ୍ରାସରେ ବା ଚେନ୍ନାଇରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛତ୍ରପତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛତ୍ରପତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ତାଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ଧନୀ ରାଜା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ, ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୁରକ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଥିବା ସେହି ସୈନିକମାନେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେଲେ ଯାହାର ରୂପ ଛଦ୍ମରେ ରହୁଛି, ଲୁଚିକି ଛତ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ କି ରହସ୍ୟମୟ ଇସାରା ପାଇ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଇସାରା ପାଇ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। କିଏ? ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ। ଧନୀ, ଦରିଦ୍ର, ମୂର୍ଖ, ପଣ୍ଡିତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏତେ ଲୋକ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରତି, ଯାହାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଗୁଣଗାରିମା ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିପାରିନଥିଲା, ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି? ବା କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନୀ, ଗରିବ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥିଲେ? କିଛି ହଟଚମଚ ବିଦ୍ୟା ଦେଖି ନୁହେଁ, କିଛି ହାତରେ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟା ଦେଖି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ବା ମୋତେ ପୂଜା କଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବା ମୋତେ ପୂଜା କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, ବଡ଼ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? କି ଶକ୍ତି ଦେଖି? ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଢଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଉଥିଲେ ବା ଆଗୁଆ ହେଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ବା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା, ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କେତେଜଣ ଗୁଜୁରାଟର ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମେରିକା ଫେରିବା ପରର ଘଟଣା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନର୍ଗଳ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଅନର୍ଗଳ ରହିବନି, ସେ ଯେଉଁ କଥା ଅନର୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ଘରୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଳମାଳ ଶୁଭିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ କିଛି ଗୋଳମାଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଘଟଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସଦାନନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କଥା କହୁ କହୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭୁଲ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସଂସ୍କୃତରେ କହୁ କହୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ ଭୁଲି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ ବିଷୟ, ସେହି କାରଣରୁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି
आनंद बा विजय उल्लासरे आमे स्वामीजी को हराई देलु बोली कही आमे स्वामीजी को हराई देलु बोली कही हल्ला करुछंती। तेबे भाबी नियंतु स्वामीजी को मात्र गोटिए किछि संस्कृत वाक्य भूल हो गला ए कथा सुनी स्वामीजी को हराई देलु बोली कही से माने बा से गुजराती पंडित माने हो हल्ला करुछंती आनंद उल्लासरे। दृश्यटी देखी श्रद्धानंदंकर ठाकुर कहतुबा गोटिए कथा मने पड़ीगला। ठाकुर अर्थात श्रद्धानंद को रामकृष्ण परमहंस कहतुबा गोटिए कथा एठी मने पड़ी जाइछि। चिल सागुणा खूब उच्चरे उड़ंती, चिल सागुणा खूब उच्चरे उड़ंती किंतु सेमानंक दृष्टि थाए तले गोरु मढ़ उपरे, सेमानंक दृष्टि का उपरे थाए तले थिबा गाईर शव उपरे थाए। ठीक सही परी पंडितगण कौनसी उच्च भाव बा गहन कथा चर्चा करने को आसी नथिले। पंडितगण किछि उच्च कथा बा गहन भाव चर्चा करने को आसी नथिले। आसीबार उद्देश्य थिला स्वामीजी को शास्त्र आलोचना रे परास्त करिबा। कहार सेही गुजराती पंडित मानकर उद्देश्य थिला। से कथा जानिला परे स्वामीजी अप्रतिभ न होई अपराध पाई क्षमा मागिले। जेहेतु स्वामीजी विवेकानंद किछि भूल कहि दैछंती से परवर्ती समय रे क्षमा मध्य मागी छंती। पंडितंकर तो उद्देश्य पूर्ण होइचिबारु आलोचना सरिला। पंडितंकर उद्देश्य पूर्ण होई गला तेणु करी आलोचना मध्य से सारी देले। सेमाने धुआ दुई होई गंगा कूल को गले, सेमाने धुआ दुई हेले एवं गंगा कूल को गले। यही पंडित भाने निश्चित भावे विवेकानंदଙ୍କ प्रेमरे पड़िथिबा मनीष नुहंती। एमाने विवेकानंदଙ୍କ प्रेमरे पड़िथिबा मनीष नुहंती। सेथिपाई स्वामीजीଙ୍କ संपर्करे सेमानଙ୍କ मंतव्यर मूल्य स्वतंत्र। स्वामीजीଙ୍କ संपर्करे सेमानଙ୍କର कहिबार कथा किछि अलगा स्वतंत्र। सदानंद सुनिले गंगा कूल को जीवा बाटरे सेमाने कुहाकुही हेउछंती स्वामीजी तादृश पंडित नुहंती। स्वामीजी जड़े पंडित नुहंती। तेबे यहांक चक्षुरे एक मोहनी शक्ति अच्छी। विवेकानंदଙ୍କ आखिरे एक मोहनी शक्ति अच्छी। सही शक्ति बलरे से दिग्विजय करिछंती। से जो मोहिनी शक्ति बलरे स्वामीजी दिग्विजय करिछंती। पंडित माने किछि भूल कहि नांती। सेमाने स्वामीजीଙ୍କ शक्तिर उच्च को ठीक बारी थिले। पंडित माने किछि भूल कहि नांती। सेमाने स्वामीजीଙ୍କର शक्ति को ठीक भावे बारी थिले। शत्रु मित्र केही हेले सेही मोहिनी शक्ति ठारू खसी जिबा संभव नुहे। शत्रु आउ मित्र केही हेले मध्य सेही मोहिनी शक्ति ठारू खसी जिबा संभव नुह। स्वामीजीଙ୍କ पांडित्य विषय रे बा पांडित्य ज्ञान विषय रे पंडित मानकर मंतव्य संपर्क रे किछि मंतव्य न करिवा हुए तो स्वामीजीଙ୍କ ज्ञान विषय रे पंडित मानक मंतव्य तांकर मंतव्य कहिबार कथा संपर्क रे किछि मंतव्य न रखिबा हुए तो उचित। कारण ए देश रे गोटिए व्याकरणागत व्याकरणर त्रुटि बा भूल शब्द प्रयोगरु पांडित्य कली गोटिए व्याकरण भूल हो जिबा कारणरु पांडित्य कलना करिवार परंपरा बा पंडित कहिबार परंपरा तथापि बंची थिबार पदे कहिबाकू पड़ुछि। ए देशर परंपरा रही अछि। किछि भूल हेले ताकू पांडित्य बोली किछि परिहास मध्य करिथान्ते। विवेकानंदଙ୍କ ज्ञान और पांडित्यर पटांतर नाही। एते तांको पाखरे ज्ञान अछि, प्रबल ज्ञानर अधिकारी से। भाव पाइबार व्याकुलता नथिबा, शब्द तर्जमार कसरतरे मातिथिबा, शब्दर तर्जमारे कसरत करिथिबा को मापिथिबा, शास्त्रघोष पंडितगण बहु जुग जुग धरी वेद वेदांत
ଓ ମହାନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ମହାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ବା ମଇଳା କୁହାଇଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାର ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା। ଏସବୁ ମଇଳା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିବାର। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା ପରି, ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଲା ପରି ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଁଇ ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଁଇ ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁବାର ବଦଳେଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରି ଅବତାରଙ୍କ ଥିଲା। କାହାର ଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଅବତାରଙ୍କର ଥିଲା। ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଶକ୍ତି, ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଣ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ବରାହନଗର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମଣିଷ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଣ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ସେ ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିଲେ। ଯିବାବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେତେ ଦିନ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ, ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରକେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ନ କରିପାରିବି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅନ୍ୟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଶକ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିବିନି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବରାହନଗରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାଶୀରେ କିଛି ଦିନ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯେତେ ଦିନ ଏ ଗଳିତ ସମାଜ ଉପରେ ମୁଁ ବୋମା ପରି ଫାଟି ନ ପଡ଼ିଛି, ଏ ସମାଜରେ ବୋମା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ମୁଁ ବୋମା ପରି ଫାଟି ନ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମାଜ ମୋତେ କୁକୁର ପରି ଅନୁସରଣ ନ କରିଛି। କୁକୁର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କୁକୁର ପରି ଅନୁସରଣ ନ କରିଛି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ। କେଉଁଠି କହିଲେ? ସେ କାଶୀଙ୍କ ଥିବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ଏଠି ସମାଜ ସହିତ କୁକୁରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଅନୁସରଣ କରିବାର କୁକୁର ଯେ ଆଦର୍ଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋଜିବାର କୁକୁର ଯେ ଆଦର୍ଶ, କାରଣ କୁକୁର ଟିକିନିଖି କରି ଖୋଜେ। ସେଇ କଥାଟି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଅବାଧ୍ୟ ତାମସିକତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ତାମସିକତା ବା ଯାହା ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ତାମସିକତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ରୋଧ ପାଉଛି ବା ରାଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉଛି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସାର୍ଥକ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସତରେ ଆଉ ବରାହନଗରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ ବା ଫେରି ନଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ପଣ କରିଥିଲେ ସେ ପଣ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଉ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ସାରା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ, ସାରା ଭାରତକୁ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିଯିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ, ବୋମା ପରି ଫାଟିଯିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଯିବା ବାକି ଥିଲା। ନା କ'ଣ ଥିଲା? ବୋମା ପରି ଫାଟିଯିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ
ସାତ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଯିବା ବାକି ଥିଲା। ମଣିଷଙ୍କୁ ନ ବଦଳେଇ ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବଦଳେଇ ନ ହୋଇପାରିବ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ। ସମାଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସମାଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଧନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେବାର ମହିମା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ସେହି ସେବାର ମହିମା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ କରିଥିଲେ। ଥରେ ସୁଧାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ସେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି କାହିଁକି? ଥରେ ସୁଧାନନ୍ଦ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆପଣ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆଦେଶ ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଓ ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ, ସତ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରେଇ, ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେଇ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସତ୍ୟ ବାଟକୁ ଯିବା ଯେ ଫଳ ହେବ, ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ଯେ ଫଳ ହେବ, ଉତ୍ତର ହେବ। ଜଣେ ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ ନେଇପାରିଲେ କେତେ ଅଧିକ ଫଳ ହେବ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେବ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ନେବ, ରାଜାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗରିବ ପ୍ରଜାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ପ୍ରଜାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ରାଜା ଚାହିଁଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ। କେବଳ ସେପରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ତାହା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେହି ଇଚ୍ଛା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ସେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ଜଗାଇ ଦେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ଜଗାଇ ଦେଇପାରେ ବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାର, ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ ଓ ଜଗତର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯଦି ରାଜା ବଦଳିଯିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବେ। ମହୀଶୂରର ମହାରାଜା ସାର୍ ୱାଦିୟାର ବାହାଦୁର, ମହୀଶୂରର ମହାରାଜା ସାର୍ ୱାଦିୟାର ବାହାଦୁର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜଣେ ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜଣେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଥରେ ଆମେରିକାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମେରିକାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର କାମନା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଥାଉ। କାମନା ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା, ଗରିବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଥାଉ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। କାହାକୁ? ମହୀଶୂରର ରାଜା ସାର୍ ୱାଦିୟାର ବାହାଦୁରଙ୍କୁ। ମହୀଶୂର ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜାୟରା ଖେତରୀ ଓ କୋଲ୍ହାପୁରର ରାଜା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଆଉ ଅନେକ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ, ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମହୀଶୂର ମହାରାଜା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ମୋଠାରୁ ନିଅ ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ।
କାରଣ ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଯାତ୍ରା ସଂଗୃହୀତ ଚାନ୍ଦା ତାଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେ ଭାବୁଥିଲେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ପଇସା ନେଇ ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ଦାରେ ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବି। କିଏ ଭାବୁଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭାବିଲେ ଓ ସେ ତାହା କରିଥିଲେ। ମାଡ୍ରାସରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟ ଜୁଟିଥିଲେ। ମାଡ୍ରାସରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟ ଜୁଟିଥିଲେ। ଚିକାଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ନା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଧର୍ମସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବତାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବି ତାହା ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ରାମେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ରାମେଶ୍ୱରରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରୁ ଗଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗର ପୁଣ୍ୟଭୂମି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଆଗକୁ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ସମୁଦ୍ର, ଆଗରେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିବା ସମୁଦ୍ର। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଘୁରି ଘୁରି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଳାନ୍ତ, ସେ ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତାହାପରେ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ଶେଷ ଭୂଖଣ୍ଡ ରୂପେ ପାହାଡ଼ଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଭାରତର ଶେଷ ଭୂଖଣ୍ଡ ରୂପେ ପାହାଡ଼ଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିଛି ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ନାଉରୀକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଡଙ୍ଗାର ନାଉରୀକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସାର୍କ ସଂକୁଳ ସମୁଦ୍ରକୁ, ସାର୍କ ଥିବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଭୟ ନ କରି ପହଁରି ପହଁରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଭୂତ ସ୍ଥାନ, ଭାରତବର୍ଷର ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ, ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଉପନିବେଶ କରି ସେ ଉପରେ ବସି ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ, ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନନ୍ତ ଜଳରାଶି, ଯେଉଁ ଜଳରାଶିର ସୀମା ନାହିଁ। ସତେକି ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେ ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆକାରର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସେଇଠି ବସି ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତି, ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ବୀର ପୁରୁଷ ବା ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା ଭଗବାନ କାହାଠାରୁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେ କଥା ରହସ୍ୟମୟ। କାହାଠାରୁ ସେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲେ ସେ କଥା ଜାଣିବା ରହସ୍ୟମୟ। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦରିଆ ପାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦରିଆ ପାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦରିଆ ପାରି, ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଦିନେ ସତୀଙ୍କର ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଏକା ଲମ୍ଫକେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ଫକେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଜଗଜ୍ଜନନୀ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଜଗଜ୍ଜନନୀ କନ୍ୟା ବା
झील बेशरे नारी बेशरे देवदेव महादेवंक प्रतीक्षारे थांती अपेक्षार भविष्यत पई आशा आकांक्षा और प्रतिश्रुति बहन करुथुबा सेही पवित्र पीठरे विवेकानंद जगदम्बांक चरण वंदना करी जगदम्बंक पादकू वंदना करी बहु संभावनामय विदेश यात्रारे बाहरी जिबाकू संकल्पबद्ध होइथिले। शेष हला नरेन्द्र विवेकानंद। लेखक शरद कुमार महांती। धन्यवाद।